Good morning. Basic Part 3, Physical Chemistry, topic electromotive force. Now we move towards the chemical cells. So chemical cells without a transference. So the example of chemical cell without transference is here. That is, this is the hydrogen gas electrode. This is silver chloride electrode. And both the electrodes are dipped into the solution of HCl. So you already know hydrogen gas electrode. This electrode, which contains platinum wire, hydrogen gas is bubbled under a pressure of 1 bar atmosphere, and a potential is developed at the junction of the platinum foil. So this is the hydrogen electrode. This silver metal, which is in the solid form, which is dipped into the silver chloride solution, and both the electrodes are dipped into the HCl solution. So here is precaution is taken. इथे काळजी घेतली जाते. That is, one of the electrode reversible to cation. So it indicates in HCl there are H plus ions, and in hydrogen gas electrode there is also H ions. So H ions and H ions, that is reversible to cation. So both are gets changed in this solution. Here Cl ion in HCl and Cl ion in AgCl, they can also reversed. So here written, one of the electrode reversible to cation and other reversible to anion. म्हणजे हा सिल्वर क्लोराईड इलेक्ट्रोड मधला Cl आयन्स आणि HCl मधले Cl आयन्स हे रिव्हर्सिबल असतात. तसंच ह्या हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड मधले H आणि HCl मधले H हे सुद्धा काय रिव्हर्सिबल असतात. सो इट इज अ रिव्हर्सिबल टू कॅटायन and this is the reversible to anion. So both the electrodes are directly immersed in the acid solution. So acid solution HCl मध्ये हे दोन्ही इलेक्ट्रोड्स डीप केलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं केमिकल सेल काय होतो, विदाउट अ ट्रान्सफरन्स असा तयार होतो. जिथं जिथं सॉल्ट ब्रिज असतो तिथं आपल्याला विथ ट्रान्सफरन्स बघायला मिळेल. तर इथं डायरेक्ट रिव्हर्सिबल टू कॅटायन, रिव्हर्सिबल टू anion असल्यामुळे हा विदाउट अ ट्रान्सफरन्स हा सेल आहे. So what is the cell reaction here? So this is the anode. LHS साईडला ॲनोडला आपण ऑक्सिडेशन होतं हे बघितलेलं आहे. इकडे ऑक्सिडेशनची रिॲक्शन झालेली आहे. ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आपल्याला माहीत आहे हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोडची. हाफ H2 which is in the gas form, it gives H plus 1 electron loss. So loss of electron, that is oxidation. It takes place at anode. So at right hand side, RHS side, there is the reduction reaction. So cathode, RHS side, reduction. So this AgCl, silver chloride, accepts 1 electron to form Ag solid and 1 electron accepted by the Cl to form Cl minus ion. So the reaction takes place is very important in the cell. At LHS side, left hand side, there is an anode and oxidation takes place, that is loss of electron. At RHS side, there is a reduction takes place. This is the called as cathode. So this is the acceptance of electrons or gain of electrons. So what is the net cell reaction here? It is half H2 plus net cell reaction, that is plus AgCl, 1 electron gets cancelled, and half H2 plus AgCl solid, it gives Ag solid plus H plus ions in aqueous solution and Cl minus ions. So it becomes half H2 plus AgCl solid, it gives Ag solid plus HCl. H plus Cl minus ions becomes a solution of HCl. So it is the HCl aqueous solution. So this is the chemical cell without a transference. What is the cell reaction and what is the net cell reaction? Now what is the equation for EMF? Next. So equation of EMF, that is E cell is equal to, you know already formula. That is Nernst equation. E cell is equal to E0 cell minus 2.03 RT by NF log of QA, that is reaction quotient. So it is E0 cell minus, that is E0 cell indicates ER minus EL. So at right hand side there is a silver chloride electrode. So E0 AgCl minus E0 H2 is the formula for E0 cell. ई सेलचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे, ER मायनस EL म्हणजे राईट हँड साईड इलेक्ट्रोडचा EMF मायनस लेफ्ट हँड साईड इलेक्ट्रोडचा EMF. तसंच E0 सेलमध्ये आपण गेलो, E0 सेल इज इक्वल टू E0R मायनस E0L. तर ह्याच्यामध्ये राईट हँड साईडला तुम्ही मग अशी बघितलं सेल आपण मांडलेला आहे. राईट हँड साईडला सिल्वर क्लोराईड इलेक्ट्रोड आहे, लेफ्ट हँड साईडला हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आहे. त्यामुळे E0 सेलची व्हॅल्यू काय होईल, E0 AgCl
मायनस E0H2 मायनस 2.03 RT/NF and log of QA. QA म्हणजे काय, रिॲक्शन कोशंट, दॅट इज ॲक्टिव्हिटी ऑफ RHS डिवायडेड बाय ॲक्टिव्हिटी ऑफ LHS. हे आपण रिॲक्शनवरून बघत असतो, हे तुम्हाला माहीत आहेच. हिअर n इज इक्वल टू 1. एक इलेक्ट्रॉन त्यानं लॉस केलेला आहे, एक इलेक्ट्रॉन रिॲक्शनमधून गेन केलेला आहे, त्यामुळे nची व्हॅल्यू 1. 2.03 RT/F इज इक्वल टू 0.0591. 298 केल्विनला याची व्हॅल्यू एवढी असते, हे माहीत आहे. आणि E0H2, इथं जो E0H2 आहे त्याची व्हॅल्यू 0. स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0. तर ह्या सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपलं इक्वेशन काय येईल बघा. ई सेल इज इक्वल टू E0H2ची व्हॅल्यू ही 0 राहिली, त्यामुळे E0AgCl मायनस 2.03 RT/F, त्याची व्हॅल्यू 0.0591 डिवायडेड बाय F नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और डिवायडेड बाय Fची व्हॅल्यू ह्याची आली आणि एनची व्हॅल्यू 1 असल्यामुळं इथं काय झालेलं आहे, लॉग ऑफ पुढं ॲक्टिव्हिटी ऑफ RHS डिवायडेड बाय ॲक्टिव्हिटी ऑफ LHS. तर रिॲक्शन आपण बघितली, ही रिॲक्शन आहे. ह्या रिॲक्शनच्या RHS साईडला काय आहे, ॲक्टिव्हिटी ऑफ HCl इथं दिसतं तुम्हाला, आणि Ag सॉलिड. आता Ag सॉलिड आणि AgCl सॉलिड ह्याची काय असते, व्हॅल्यू 1 असते. म्हणून इथे लिहिलं बघा, ॲक्टिव्हिटी ऑफ Ag सॉलिड इज इक्वल टू 1. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू 1 आली, ह्याची व्हॅल्यू 1 आली. RHS साईडला उरलं HCl म्हणजे ॲक्टिव्हिटी ऑफ HCl, आणि LHS साईडला उरला हाफ हायड्रोजन गॅस. तर हायड्रोजन गॅस ॲक्टिव्हिटी न बघता आपण काय बघतो, प्रेशर बघतो. हे आपण मागं बघितलेलं आहे. म्हणून इक्वेशन काय झालं, E cell इज इक्वल टू E0AgCl मायनस 0.0591 लॉग ऑफ ॲक्टिव्हिटी ऑफ HCl डिवायडेड बाय प्रेशर ऑफ हायड्रोजन गॅस रेज टू हाफ, कारण इथं हाफ हायड्रोजनचा मोल किंवा मोलिक्यूल आहे. आता ॲक्टिव्हिटी ऑफ Ag सॉलिड हा 1 दाखवलेला आहे. इफ प्रेशर ऑफ हायड्रोजन गॅस इज 1 atmosphere, ह्याची सुद्धा व्हॅल्यू 1 असेल, देन वरचं इक्वेशन काय होईल बघा, E cell इज इक्वल टू E0AgCl मायनस 0.0591 लॉग ऑफ ॲक्टिव्हिटी ऑफ HCl, कारण ह्याची व्हॅल्यू आपण किती गृहीत धरली, दॅट इज इक्वल टू 1. म्हणजे डिनॉमिनेटर हा 1 झालेला आहे. म्हणजे इक्वेशन फायनल झालं, E cell इज इक्वल टू E0AgCl मायनस 0.0591 लॉग ऑफ ॲक्टिव्हिटी ऑफ HCl. तर हे इक्वेशन आहे केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सपरन्स. Both the electrodes means one is hydrogen electrode, another is silver chloride electrode. Both the electrodes are immersed किंवा dipped into the HCl solution. आणि वन रिव्हर्सिबल टू कॅटायन इलेक्ट्रोड आहे, वन रिव्हर्सिबल टू ॲनायन इलेक्ट्रोड आहे, हे आपण बघितलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं डेराइव्ह अन इक्वेशन फॉर केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सपरन्स विच इज रिव्हर्सिबल टू कॅटायन अँड एनियन, असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. तर अशा पद्धतीचं डेरिव्हेशन सिम्पल आहे, 1-2 वेळा तुम्ही बघा, तुम्हाला लक्षात येईल. आता याच्यावर एक्झाम्पल एक आपण घेऊया. कॅल्क्युलेट EMF ऑफ द केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सपरन्स. इथं आता नेहमीप्रमाणे हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड आहे, HCl आहे, आणि इथं AgClच्या ऐवजी इथं आपण Hg2Cl2 घेतलेलं, म्हणजे Hg लिक्विड फॉर्ममध्ये Hg2Cl2 ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, डीप केलेला आहे. तर हा जो इलेक्ट्रोड आहे Hg2Cl2 ह्याला आपण काय म्हणतो, कॅलोमेल इलेक्ट्रॉन. इथं प्लॅटिनम वायर नेहमीप्रमाणे आहे, इथं PT दिलेला आहे. प्लॅटिनम वायर विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ मर्क्युरी विच इज डीप्ड इन टू दी Hg2Cl2 मर्क्युरियस क्लोराईड. हा कॅलोमेल इलेक्ट्रोड, काय म्हणायचं, कॅलोमेल इलेक्ट्रोड. आणि इकडं नेहमीप्रमाणे हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आहे, आणि बोथ द इलेक्ट्रोड आर डीप्ड इन टू दी HCl सोल्युशन. रिव्हर्सिबल टू कॅटॅन म्हणजे HCl मधला H, हायड्रोजन गॅसमधला H, Hg2Cl2 मधला Cl, आणि HCl मधला Cl, रिव्हर्सिबल टू Ni. अशा पद्धतीने सेल आहे, आणि याचा आपल्याला EMF कॅल्क्युलेट करायचा. तर व्हॅल्यू दिलेलं आहे, स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ कॅलोमेल इलेक्ट्रोड इज 0.268 व्होल्ट ॲट 298 केल्विन. 298 केल्विनला ह्या इलेक्ट्रोडची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे, 268 अशी दिलेली आहे. तर अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करतो. आता रिॲक्शन नेहमीप्रमाणे LHSला ऑक्सिडेशन हाफ H2H प्लस E मायनस, ऑक्सिडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस झाला. तो लॉस झालेला इलेक्ट्रॉन कोणी घेतला, Hg2Cl2नी इथे घेतलेला. आता Hg2Cl2 मागाशी नुसतं AgCl होता, त्यामुळे एक इलेक्ट्रॉन तो ॲक्सेप्ट करत होता. इथं Hg2Cl2 आहे, 2 इथं हे आहेत मोलिक्युल्स, त्यामुळे 2 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केले. ट्वाईस HgL प्लस ट्वाईस Cl मायनस, अशा पद्धतीची रिॲक्शन आली. आता एक इलेक्ट्रॉन जर आपल्याला कॅन्सल करायचा असेल तर इथं 1 आहे आणि इथं 2 आहेत.
एक तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, इथं 2 इलेक्ट्रॉन करायला पाहिजेत किंवा इथं 1 इलेक्ट्रॉन करायला पाहिजे. तर आपण काय करतो, इथं 1 इलेक्ट्रॉन करतो. इथं 1 इलेक्ट्रॉन करायचं असेल तर आपल्याला 1/2 1/2 मल्टिप्लाय केलं तर 2 कॅन्सल होईल आणि एकच इलेक्ट्रॉन येईल. तर ह्यालाच नुसतं मल्टिप्लाय करून चालणार नाही, तर ह्या सगळ्या रिॲक्शनला आपल्याला ते मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो मल्टिप्लाय बाय 1/2 इथं लिहिलेलं आहे. तर ह्याला 1/2 मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल बघा, 1/2 Hg2Cl2 होईल. 1/2 2e 2 कॅन्सल होईल, एकच इलेक्ट्रॉन उरेल. 1/2 ह्याला परत मल्टिप्लाय केलं 2 कॅन्सल होईल. परत ह्याला 1/2 मल्टिप्लाय केल्यानंतर 2 कॅन्सल होईल. आता इथे 1 इलेक्ट्रॉन राहील, इथे 1 इलेक्ट्रॉन कॅन्सल होईल आणि नेट सेल रिॲक्शन काय राहील, हाफ H2 इन गॅस फॉर्म प्लस हाफ Hg2Cl2 इट गिव्ज H प्लस इथला प्लस Hg लिक्विड प्लस Cl मायनस ॲक्वायस. तर अशा पद्धतीने ही सेल रिॲक्शन इथं झालेलं आहे, ती व्यवस्थित समजावून घ्या. आता ॲक्टिव्हिटी ऑफ Ag2Cl2 सॉलिड आणि प्रेशर ऑफ हायड्रोजन गॅस इज इक्वल टू 1. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू 1 आहेत. एनची व्हॅल्यूसुद्धा 1 आहे, कारण आपण 1 इलेक्ट्रॉनमध्ये ते कन्वर्ट करून घेतलेलं आहे. आता QA म्हणजे रिॲक्शन कोशंट, ॲक्टिव्हिटी ऑफ RHS बाय ॲक्टिव्हिटी ऑफ LHS. काय येणार बघा, ॲक्टिव्हिटी ऑफ RHS साईडला कोण आहेत बघा, ॲक्टिव्हिटी ऑफ H प्लस, ॲक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस मल्टिप्लाय बाय ॲक्टिव्हिटी ऑफ Hg लिक्विड. LHS साईडला कोण आहेत बघा, प्रेशर ऑफ हायड्रोजन गॅस रेस टू हाफ आणि ॲक्टिव्हिटी ऑफ Hg2Cl2 रेस टू हाफ. तर अशा पद्धतीनं QAची व्हॅल्यू येईल ॲक्टिव्हिटी ऑफ RHS साईड डिवायडेड बाय ॲक्टिव्हिटी ऑफ LHS साईड. आता E सेल इज इक्वल टू देअर फॉर E0 सेल मायनस 2.03 RT बाय NF लॉग ऑफ QA. हा आपला नेहमीचा नन्स इक्वेशनचा फॉर्म्युला. E0 सेलची व्हॅल्यू बघा, E0R मायनस E0L. राईट हँड साईडला हा इलेक्ट्रोड आहे, कॅल्युमेल इलेक्ट्रोड. लेफ्ट हँड साईडला हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आहे. म्हणजे E0Hg2Cl2 मायनस E0H2 मायनस 0.0591 डिवायडेड बाय 1 लॉग ऑफ QA. QA म्हणजे इथे काय येणार बघा, ॲक्टिव्हिटी ऑफ H. आता ह्याची व्हॅल्यू 1 आली, ह्याची व्हॅल्यू 1 आली, ह्याची व्हॅल्यू 1 आली. उरतं काय फक्त ॲक्टिव्हिटी ऑफ H इंटू ॲक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस म्हणजेच ॲक्टिव्हिटी ऑफ HCl. आणि हा फॉर्म्युला आपण आता मागच्या स्लाईडमध्ये बघितलेला. तर E0Hg2Cl2 मायनस E0H2 मायनस 0.05 लॉग ऑफ ॲक्टिव्हिटी ऑफ HCl. आता एक्झाम्पलमध्ये दिलेल्या व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करतो. ह्याची व्हॅल्यू दिलेलं आहे 0.268 व्होल्ट. ह्याची व्हॅल्यू 0 असते. स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 मायनस 0.0591 लॉग ऑफ ॲक्टिव्हिटी ऑफ HCl एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे 0.1. तर हे इक्वेशन सगळं सॉल्व्ह केल्यानंतर 0.268 प्लस लॉग ऑफ 0.1 म्हणजे बार 1 आला, बार 1 इथं मायनस आहे, हे प्लस झाले आणि याची व्हॅल्यू आली 0.0591 आणि ह्याच्यामध्ये हे ॲड केल्यानंतर ई सेल 0.3271 व्होल्ट. अशा पद्धतीनं हे एक्झाम्पल आहे. तर आजच्या ह्या टॉपिकमधला आपण जो भाग बघितला तो केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सपरंट. आपण एक एक्झाम्पल बघितलं, त्याचं इक्वेशन काढलं, इक्वेशनचा वापर करून आपण एक एक्झाम्पल बघितलं. एक्झाम्पलमध्ये ज्या ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्या आपण सबस्टिट्यूट केल्या, सेल रिॲक्शन व्यवस्थित लिहिली आणि अशा पद्धतीनं हे आपण ॲन्सर काढलेलं आहे. तर आज आपण इथं आता थांबतो. याच्यापुढे वेगवेगळे इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सन्ट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल याची डेरिव्हेशन्स आपण बघणार आहोत. इथं आपण थांबतो आहे. सर्व स्लाईड्स वेळोवेळी वारंवार वरचीवर बघा, लक्षात येईल. पुस्तकामध्ये एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, पुस्तक उघडून बघा, त्याच्यामधले एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करा. पहिल्यापासून एक टॉपिकची सगळी रिव्हिजन करा, म्हणजे बऱ्याच गोष्टी तुमच्या लक्षात येऊ शकतात. धन्यवाद.